character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge power lasts forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Good evening, 11th standard economics students. I hope all are fine and safe. So safe ஆருங்க, happy ஆருங்க. Studies-க்கு important பண்ணுங்க. Okay? நம்ம first lesson பார்த்துட்டு இருக்கோம். Introduction of microeconomics. Okay? We are last classes-ல last அப்பன 3 classes-ல 3 areas. 3 class-ல introduction பார்த்தோம். That means microeconomics meanings பார்த்தோம். Next we have the 4 definitions. Okay? The 4 definitions, the first one is the wealth. Wealth by Alfred Marshall. Alfred R. Marshall definition we call the, Adam Smith. Adam Smith definitions we call the wealth definition. The second definition we call the welfare definition by Alfred Marshall. So the third definition we call the scarcity definition by Lionel Robbins. Today we see about the growth definition by Paul Samuelson. Okay, 3 definition. The first one, Adam Smith. Before our classes about the last 3 definitions, wealth is an important. Wealth is being in the economics. Wealth is everywhere in the country. Wealth is the main that important of man in the Alfred Mark. That means Adam Smith. Our wealth is importance. The second person have the most important give the welfare. That instead of that means wealth welfare the important Alfred Marshall சொன்னாங்க. Next person scarcity பற்றாக்குறை. Scarcity problem solve பண்றதுக்கு we have the alternative use. We have that unlimited bonds, limited ends. That means unlimited bonds, limited resources. அப்ப limited resources இருக்குது, unlimited bonds. அப்ப unlimited bonds satisfy பண்றதுக்கு limited resources alternative use பண்ணணும்னு நமக்கு Lionel Robbins சொன்னாங்க. Okay, today நம்ம talk about the growth definition is by Paul Samuelson. He is one person is entering as mentioning the growth and the development of a country. Okay, growth process. ஏன் growth ன்னு சொன்னான்னா economic activity of economics, production, consumption and exchange distribution. Okay, இத பத்தி யாருமே சொல்லவே இல்லை. Lionel Robbins ஆகட்டும், Alfred Marshall ஆகட்டும், and wealth definition by Adam Smith ஆகட்டும், இவங்க production, consumption பத்தி production, consumption and distribution as a basic economic activity ன்னு சொல்லக்கூடிய production, consumption and economic activity, that means exchange activity, that means distribution, அதை பத்தி சொல்லவே இல்லை. அது சொன்ன ஒரு first person யாருக்கு Paul Samuelson. அது மட்டும் இல்லாம he is mentioning the time. ஒரு time is a dynamic change in the society. Okay, ஒரு entrepreneur எப்படி வந்து ஒரு dynamic change வந்து ஒரு சொசைட்டில ஏற்படுத்த முடியுமோ அதே போல ஒரு economic process development, growth and development processல time is very important. Okay, time is ஒரு particular time, ஒரு period of time, ஒரு particular point of time, இந்த டைமிங் குள்ள முடிக்கணும்ன்ற ஒரு அந்த மோட்டிவ் தான் எதை நோக்கி செல்லுனா growth and development நோக்கி போகும்.
ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க. வாங்க நம்ம கிளாஸ் போகலாம். ஓகே, growth definition. Growth definition. Okay, it's also called a new modern era. Okay, new modern era. So, yarna Paul Samuelson. Paul Samuelson. Okay, Paul Samuelson defines economics as, சொல்றாங்க பாருமா, அவரோட definition நல்லா நோட் பண்ணுங்க. The study of how men and the society choose. How they choose, men or society choose பண்றாங்க with or without the use of money. நான் சொன்னேன் இல்லையா, with or without the use of money. அப்போ வித் மணி யூஸ் பண்ணி வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம், அவங்களோட ப்ரொடக்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கலாம், கன்சம்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, என்கிட்ட இருக்கிற ஹனி கொடுத்துட்டு அந்த குறிஞ்சி முல்லை மருதம் பீப்புளாம் அப்போ இருந்த அந்த கேஸ் சிஸ்டம் இதுதான் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை. ஓகே, குறிஞ்சி இருக்கிறவங்க என்ன, அது மலையும் மலையை சார்ந்த பிளேசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு ஹனி எல்லாம் அதிகமாக கிடைக்கும், ஹனி வெஜிடபிள்ஸ் அவங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். அண்ட் ரேயரிங் அனிமல்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அதை டிபெண்ட் பண்ணி, தட் மீன் அந்த திங்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்போ மருதம் பீப்புள்னால் யார், கல்டிவபிள் லேண்ட்ஸ், அவங்கக்கிட்ட வந்து ரைஸ், தட் மீன் பேடி, ராகி, இது போல் இந்த மில்லட்ஸ் ஐட்டம் எல்லாம் கொடுத்து இவங்ககிட்ட இருக்கிற ஹனியை அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ரைஸை வந்து இவங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க. அதான் வித் ஆர் வித்தவுட் யூஸ் ஆஃப் மணி. அங்கே ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது, கன்சம்ஷன் நடக்குது. ஓகே, ப்ரொடக்ஷனும் அங்கே வித்தவுட் யூஸ் ஆஃப் மணி இல்லாமல் தான் நடக்குது. இந்த மாடர்ன் டைமில் நம்ம மணி யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறோம். அப்போ அதனால தான் அவர் வித் ஆர் வித்தவுட் யூஸ் ஆஃப் மணி அஸ் அ மென் ஆகட்டும் சொசைட்டி ஆகட்டும் எப்படி வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, தட் த ஸ்டடி ஆஃப் ஹவு மென் அண்ட் சொசைட்டி சூஸ் வித் ஆர் வித்தவுட் த யூஸ் ஆஃப் மணி டு எம்ப்ளாய்னா டு யூஸ், எம்ப்ளாய்னா யூஸ் பண்ணுறது. ஓகே, யூஸ் scarce பற்றாக்குறை. ஓகே, not much more product, we call them scarce productive resources which could have the alternative use. ஓகே, அவங்க சொன்னதே தான், யார் ராபின்சன் சொன்னதே தான் எடுத்துக்கிறாரு. ஸ்கார்ஸான ரிசோர்ஸஸ் ஆல்டர்னேட்டிவாக யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ரொடியூஸ் வேரியஸ் கமாடிட்டிஸ் ஓவர் எ டைம் என்ற வேர்டு நோட் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, வித் ஆர் வித்தவுட் த யூஸ் ஆஃப் மணி, இவருடைய டெஃபினிஷனில் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காருன்னா வித் ஆர் யூஸ் ஆஃப் மணி. ஓகே, இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. வித் ஆர் வித்தவுட் யூஸ் ஆஃப் மணின்ற ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சொல்லியிருக்காரா. நெக்ஸ்ட்டு டைம்ன்றது இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாரு. ஓகே, டைம் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். அப்போ ப்ரொடக்ஷனை சொல்லிட்டாரு. ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் நல்லா நோட் பண்ணுங்கம்மா, ப்ரொடக்ஷனை சொல்லியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட், கன்சம்ஷன், தட் மீன் கமாடிட்டி சொல்லிட்டாரு. ப்ரொடக்ஷனு ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே கன்சம்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்கும், கன்சம்ஷன். அப்போ இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு. டிஸ்ட்ரிபியூட் தான் ஃபார் கன்சம்ஷன். அப்போ ப்ரொடக்ஷன், கன்சம்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியும் கொண்டு வந்துட்டாரா. நெக்ஸ்ட்டு வித் ஆர் வித்தவுட் யூஸ் ஆஃப் மணி அதையும் கொண்டு வந்துட்டாரா. நெக்ஸ்ட்டு டைமையும் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே, அஸ் அ நவ் இப்பையும் அதை அதாவது ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன் அண்ட் ஃபியூச்சர் சுச்சுவேஷன். ப்ரெசென்ட்லேயும் அது எப்படி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, கன்சம்ஷன் பண்ணுறாங்க, எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. ஃப்யூச்சர்லேயும் எப்படி வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அஸ் எ மென் அண்டு அஸ் எ இண்டிவிஜுவல் அண்ட் குரூப். அதுதான் வந்து பால் சாமுவல்ஸோட டெஃபினிஷன். ஓகே, ஸோ that and in the future among the various people and a group of society. Okay, one time மறுபடி பாருங்கம்மா. Also define economics as a study of how men and society, a study of how men and society choose with or without the use of money. அங்க முடிச்சுக்கோங்க. How the society choose the use with the use or use of without the use of money to employ the scarce productive resources. To employ na use பண்றோம். எதனா ரொம்ப ஸ்கார்ஸான ப்ரொடக்டிவ் ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, இட் குட் பி ஆல்டர்னேட்டிவ் யூசஸ், இட் குட் பி ஆல்டர்னேட்டிவாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்கார்ஸான ப்ரொடக்டிவ் ரிசோர்ஸஸும் இன்னும் அதை ஆல்டர்னேட்டிவ் பேசிஸில் யூஸ் பண்ணுறோம். டு ப்ரொடியூஸ் வேரியஸ் கமாடிட்டி ஓவர் எ டைம். நிறைய கமாடிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். பர்டிகுலர் டைமை மென்ஷன் பண்ணிட்டார். அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். ப்ரொடக்ஷன் பண்ணது நாமளே வச்சுருந்தா எந்த ஒரு யூஸ் இல்லையா. அப்போ அது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போகணும், அதான் கன்சம்ஷன் பர்பஸ்க்கு போகணும். அப்போ தான் வந்து அவங்களால அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் இல்லையா. ஸோ த டிஸ்ட்ரிபியூட் தம் ஃபார் கன்சம்ஷன் நவ் அண்ட் in the future among the various people and the group in the society. So these are the
definition of the Wallace-Samuelson. Okay. Next, the major implication. Implication means suggestions. Suggestion சொல்லலாம் or effects னு சொல்லலாம். Okay, of the definition are as follows. அவரோட definitionல என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாரு? Like Robinson. First one பாருமா. Like Robinson. Robinson மாதிரியே Samuelson state. என்ன statement கொடுக்குறாரு? Okay, state that the means are scarce in relation to unlimited ends and that such means could be put in an alternative use. Okay, unlimited ends. Ends are the wants. Okay, means are resources. Okay, unlimited are இருக்கிற that means limited are is unlimited wants, limited resources. Limited resources இருக்குது, wants unlimited இருக்குது. ஸோ அப்போ எப்படி வந்து நம்ம அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் பேஸில் யூஸ் பண்ணோம் என்றதை நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு யார் சொன்னது? ராபின்சன் சொன்னார் இல்லையா? த சேம் ஸ்டேட்மெண்ட்டே தான் சாமுவல்சனும் சொல்கிறாரு. புரிஞ்சுதா? ஸோ வி ஹாவ் த அன்லிமிட்டட் எண்ட்ஸ். எண்ட்ஸ் மீன் வான்ஸ், நாட் எண்டுனா எண்டு கிடையாது, எண்ட்ஸ். எண்ட்ஸ் மீன் வான்ஸ். வான்ஸ் ஆர் அன்லிமிட்டட். மீன்ஸ் மீன் ரிசோர்ஸஸ். ரிசோர்ஸஸ் கண்ட்ரின்னா ரிசோர்ஸஸ். ஆஸ் எ இண்டிவிஜுவல் பர்சனாக மணி நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது? ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் இருக்குது. ஆனால் ஆசைகள் என்ன இருக்குது? எண்ணில் அடங்காத இருக்குது, அன்லிமிட்டடாக இருக்குது. அப்போ த அன்லிமிட்டட் எண்ட்ஸு, லிமிட்டட் மீன்ஸ். அப்போ அதை அப்படியே இருக்குன்னா விட்டுற முடியுமா? நம்ம சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகணும் இல்லையா? அப்போ நம்ம சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் பேசிஸில் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஆஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய விருப்பத்துக்கு ஆஸ் அ ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸு நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது. ஓகே, அது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட்டு படுது ஆஸ் அ இண்டிவிஜுவல் விருப்பம். அது எப்படியா வேணா இருக்கலாம். அப்போ நம்ம கண்ட்ரி என்ன பண்ணுச்சுன்னா இந்த பிஃபோர் த டைம் இந்த 18th பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு கேஸோலின் வச்சு தான், தட் மீன் நேச்சுரல் கேஸ் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ரொம்ப கேசோலின்ஸுடைய தட் மீன் ரிசோர்ஸஸ் ரொம்ப கம்மியாக ஆரம்பிச்சிது. அதுக்காக நம்மள எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அப்போ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் பேஸில் நம்ம கோலை வச்சு பண்ண ஆரம்பித்தோம். கோலை பேர்ன் பண்ணி அப்போ டர்பைன்ஸில் வந்து அந்த கோல் அந்த பேர்ன்ஸ் எரிக்கிறது மூலிமா வர அந்த நீராவியை வந்து நம்ம டர்பைன்ஸில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதன் மூலிமா நம்ம பவரை இது பண்ண ஆரம்பித்தோம். அப்போ கோலுடைய குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாகிட்டு இருக்குது. இப்போ நம்ம அதிகமாக எதை இது பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா நியூக்ளியர் யுரேனியம் அண்ட் தோரியம். நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் நம்ம அதிகமாக வந்து யுரேனியம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ யுரேனியத்தை வச்சு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ ஆல்டர்னேட்டிவாக இது இல்லைன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் பேசிஸில் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ அன்லிமிட்டடாக இருக்குது வான்ஸு, லிமிட்டடாக இருக்குது ரிசோர்ஸஸ். அதுக்காக எல்லாருமே நம்மளுடைய விருப்பங்களை நிறைவேற்றி கொள்ளாமல் இருக்க முடியாது. அப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் பேஸில் நம்ம நிறைவேற்றுறோம். ஓகே, அதை ராபின்சனும் சொன்னார், சாமுவல்சனும் அதை தான் சொல்கிறாரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பார்ட்மா சாமுவல்சன் மேக் ஹிஸ் டெஃபினிஷன் டைனமிக்னா அஸ் ரொம்ப டே பை டே வந்து சேஞ்ச் ஆகினே இருக்குது, ஒரு ப்ராசஸில் போயின்னு இருக்குது. ஸ்டாட்டிக்னா ஒரே மாதிரியாக இருக்குது. ஓகே, டைம்னு ஒன்று இல்லைன்னா ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கும். டைம்னு ஒன்று வந்து தான் அஸ் அ டைனமிக் சேஞ்சு க்ரியேட் பண்ண முடியும். அப்போ டைனமிக், ஓகே, டைனமிக் பை இன்க்ளூடிங் த எலமெண்ட் ஆஃப் டைம் இன் இட். அப்போ டைனமிக் சேஞ்சு ஏன் கொண்டு வந்தார்னா டைம்னு ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணது மூலயமா எந்த ஒரு ப்ராசஸ்மே ஒரு மந்த்துக்குள்ளே இவ்வளோ ப்ரொடக்ஷனுன்ட்டு ஒரு டைமிங் போட்டு பண்ணாதான் வந்து அந்த என்டர்பிரினருக்கு நம்ம ப்ராஃபிட் அச்சீவ் பண்ண முடியும். டைம் இன்னும் ஒன்று இல்லைன்னு வச்சுக்கோயேன், அவர் ரொம்ப கேஷுவலாக பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு போனால் அஸ் அ லாஸ் தான் அவங்க ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அப்போ டைனமிக் சேஞ்ச் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோன்னா டைம்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த டைம் பண்ணி மென்ஷன் பண்ண நம்மளுடைய பர்சன் யாருன்னா வாலஸ் சாமுவல்சன். ஓகே, the dynamic by including the element of time in it, therefore his definition covers the theory of economic growth. அதனால் அவர் எதை அடைகிறாருன்னா எக்கனாமிக் க்ரோத்ன்றதை பற்றி நம்மளுக்கு சொல்கிறாரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சாமுவல்சன். தேர்ட் ஒன் பாருமா, சாமுவல்சன் definition is applicable also border economy. பார்டர்னா பண்டமாற்று முறை. ஓகே, goods for goods. ஓகே, பிஃபோர் யூஸ் ஆஃப் த நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே பார்த்தோம் இல்லையா, பிஃபோர் இன்வென்ஷன் ஆஃப் மணி we are using in the only border system. ஓகே, பண்டமாற்று முறை தான் ஏர்லியராக பார்த்துருந்தோம். ஸோ சாமுவல் டெஃபினிஷன் இஸ்
applicable also border economy where money is not used. Border economy என்ன யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, மணி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. The fourth one is his definition cover the various aspect. நான் சொன்னேன் various aspect production பண்ணாரு. Okay, with or without use of money production நம்ம produce பண்ணலாம் and distribute பண்ணலாம். Present and future generationல distribute பண்ணலாம். So அதே same time கன்சம்ஷன் பண்ணலான்னு சொன்னதில்ல சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, இ டெஃபினேஷன் கவர் ஆகுது எதுனா வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் லைக் ப்ரொடக்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருமா, சாமுவல்சன் ட்ரீட் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஸ் ஏ சோஷியல் சயின்ஸ். இவர் ராபின்சனுக்கு இவருக்கும் அவருடைய ராபின்சனுடைய டெஃபினேஷன்ஸையும் பால் சாமுவல்சனுடைய டெஃபினேஷன் தானே நம்ம தட் மீன் டிஸ்டிங்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Samuelson treated economics as a social science, whereas Robinson regarded it as a science of individual behavior. Okay, இவர் என்ன சொல்றாருன்னா பால் சாமுவல்சன் சோஷியல் சயின்ஸ், சொசைட்டியோட சேர்ந்தது, இண்டிவிஜுவல், நாட் ஓன்லி இண்டிவிஜுவல். ராபின்சன் என்ன சொல்றாரு, இது பிஹேவியர் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல். ஓகே, இண்டிவிஜுவல் பர்சன் சொல்றாரு as a இண்டிவிஜுவல் பிஹேவியர். ஆனால் நம்மளுடைய சாமுவல்சன் என்ன சொல்றாருன்னா இஸ் a சொசைட்டி, நாட் as a இண்டிவிஜுவல், இஸ் ஆல்சோ ஸ்டடிஸ் இந்த குரூப். ஓகே, குரூப்ஸ் உடைய ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, சொசைட்டியில் உள்ள குரூப் ஆஃப் பீப்புளுடைய ஆக்டிவிட்டின்னு சொன்னதுனால சாமுவல்சன் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் கால்ட் த சோஷியல், ரெக்கார்டட் as a social science, as a Robinson as a individual behavior. ஓகே, அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா. கவனி, ஆஃப் ஆல். ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க பாருமா. ஆஃப் all the definition I discussed above, the growth definition is stated யார் சொல்றது நம்மளுக்கு by Samuelson appears to be the most satisfactory, ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் ப்ரொடக்ஷன், கன்சம்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க, டைம் பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, அஸ் அ வித்தவுட் யூஸ் ஆஃப் மணின்னு சொன்னதுனால பார்டர் எக்கனாமிக்கு அது பொருந்துன்றதுனால இஸ் அ சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியான, அதாவது க்ரோத் டெஃபினேஷன் தான் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியான டெஃபினேஷன் சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறாங்க. அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா. Okay student, next topic we have the scope of economics, scope in extent. What are the subjects matter? What is subject matter cover in the economics? Adha paakrom. The scope of the subject of economics refers to that and then subject matter of economics. Okay, subject matter. What are the subjects cover in the economics? Okay. So it through light. Okay, through light means it's cover. Okay, cover on the weather. It is the art or science. Art or science. Art. Economics is art. Economics is a science. So, apa art or science? Some economists call the economics as a art. Art means generalized. Okay, principles. Already the principles which is general or theory படிக்கிறது. So now there are Bihu, economist Bihu and Marshall regarded economics as an art. அதாவது as a macroeconomic theory தான் படிக்கிறது. Some economists called as a economics as a science. அவர் என்ன ராபின்சன் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ராபர்ட்சன் இவங்கள சொல்றாங்க economics as a science. Science means as a systematic study. Okay, what are the cause and the effect? இது காரணம் என்ன, அதோட எஃபெக்ட் விளைவுகள் என்ன? Okay, so இது systematic based as a formula based படிக்கணும். economics அப்படி இருக்கு. Okay, as a law தான். Okay, அத எதுவுமே வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது, அந்த சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கும். law of demand, when the price increases demand decreases. Okay, when the price decreases demand increases. This is a law of demand. அப்ப சிஸ்டமேட்டிக்கா படிக்கணும். அப்ப சயின்ஸ் ஆகும், ஆர்ட் ஆகும், அத சொல்றாங்க. Okay, whether it is an art or science, if science, whether it is a positive science or normative science, அப்ப சயின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஆர்ட் வந்து அது ஜெனரலைஸ்டா இருக்கும். அதே வந்து ஆர்ட் வந்து ஜெனரலைஸ்டா இருக்கும். சயின்ஸ் இருந்ததுன்னா அது பாசிட்டிவ் சயின்ஸ் நார்மேட்டிவ்
whether it is a positive signs or a negative signs. Okay, இதெல்லாம் நம்ம scope of economics cover பண்ணுவோம். மைக்ரோபோட் economics it's a subject matter na wants இருக்குதா ஆசை நிறைவேற்றிக்குள்ள நம்ம எஃபர்ட் எடுக்கணும். எஃபர்ட் எடுத்தால் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவோம். ப்ரொடக்ஷன் பண்ணால் அதை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும். ஒருத்தவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணால் இன்னொருத்தவங்க கன்சம்ஷன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். கன்சம்ஷன் பண்ணுறதால நம்மளுடைய ஆசைகள் நிறைவேறுது. ஓகே, அப்போ வாண்ட்ஸு. ஓகே, வாண்ட்ஸ்னால் நம்மளுடைய விருப்பங்கள். அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்றதுக்கு நம்ம எஃபர்ட் எடுக்கிறோம். ஆஸ் எ ப்ரொடியூசர்னு நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம். நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணதை இன்னொருத்தவங்க கூட டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். இன்னொருத்தவங்க அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணால் வந்து அதை பர்சன்ஸ் வந்து கன்சம்ஷன் பண்ணுவாங்க. கன்சம்ஷன் பண்ணுறது மூலமா நம்மளுக்கு இன்கம் கிடைக்கும். ஓகே, இன்கம் கிடைக்கிறது மூலம் நம்மளுடைய ஆசைகளை நம்ம நிறைவேற்றிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ வாண்ட்ஸு, எஃபர்ட்ஸு, ப்ரொடக்ஷனு, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சிங், கன்சம்ஷன் அஸ் எ வாண்ட்ஸ், அது மூலமா நம்ம நிறைவேற்றிக்கலாம். ஓகே, எக்கனாமிக்ஸ் கையில் வச்சு and the behavior economics focus பண்ணிட்டு எதுனா behavior and the interactions among the economic agents na யாரன்னா individual and also group, individual and the groups belonging to one economic system, economics focus பண்ணுது behavior and the interaction among the individual and the group. okay, so அத நம்ம subject matter கவர் பண்றோம். so that it deals with என்ன இது எது deals பண்ணுதுனா it deals with the activities such as consumption and the production of goods and services and the distribution of income among the factor of production. அப்ப இந்த group activity, இந்த activity எல்லாம் எதை நோக்கி செல்லுதுனா production and consumption, அப்ப production, distribution and consumption. இது பண்றது மூலமா என்ன நடக்குதுனா the distribution of income, earning the income. அப்ப production பண்றதுக்கு எது வேணா factors of production, land, labor, capital, organization. இதுக்கான வர அந்த ரிவார்ட் தான் எதுனா இன்கம். அப்ப அது சொல்றாங்க production, consumption, அது மூலமா இன்கம் earn பண்றோம். it deals with the activities such as the consumption and the production of goods and services. consumption, production, that mean producer produce பண்றாரு, அது buyer வந்து வாங்குறாரு, consumption பண்றாரு. அது மூலமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணவருக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா the distribution of income among the factor of production. distribution of incomeனா லேண்டுக்கு வந்து ரெண்ட், ஓகே, லேபருக்கு வந்து வேஜஸ் ஆர் சேலரி இல்லையா, கேபிட்டலுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட், ஆர்கனைசேஷன் profit. so புரியுதாமா, ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு, ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு லேண்ட் எடுக்கிறாரு, ஐ மீன் ஒரு பிளேஸ் ஒரு கம்பெனி எடுக்கிறாரு, தட் மீன் அவர் ரெண்ட்டுக்கு தான் எடுக்கிறாருன்னு வச்சுக்கலாம். அப்படி எடுத்து அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு, ப்ரொடியூஸ் பண்ணதை அவர் வச்சுருந்தா அதில் எந்த ஒரு யூஸும் இல்லை, அவர் கன்சம்ஷன் பர்பஸ்க்கு அனுப்புகிறாரு. கன்சம்ஷன் பண்ணதுனால அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸு அவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணதுனால அவருக்கு மணி கிடைக்குது. அந்த மணியை வந்து அவர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு. யாருக்கு? லேண்டுக்கு ரெண்ட்டை கொடுக்குறாரு, லேபருக்கு வேஜஸ் கொடுக்குறாரு, கேபிட்டல் அதாவது ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட்டு ஏதாவது பிஸ்னஸ் மேன், தட் மீன் ஃபினான்ஷியல் பர்சன்ஸ் கிட்ட அவர் வாங்கியிருந்தானா அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அவர் பே பண்ணுறாரு. அவருக்கு கிடைச்ச அந்த இன்கத்தில் தான் பே பண்ணுறாரு. ரிமைனிங் இருக்கிறது தான் அவருக்கு என்னவா வருது, ப்ராஃபிட்டாக வருது. ஓகே, ஸோ அப்போ that consumption and production of goods and services and the distribution of income among the factors of production. These are the four factors of production or distribute பண்றது. The activities of rational human being in the ordinary business of life under existing social, legal and institutional arrangement are included in the science of economics. சொல்லி முடிக்கிறாங்க. என்ன முடிக்கிறாங்க? As a rational human being உடைய ஆக்டிவிட்டி மட்டும்தான் அதை எக்கனாமிக்ஸில் கவர் ஆகுது. ரேஷனல்னா இன்டலெக்சுவல் பர்சன்ஸ், அஸ் அ ஸ்டேபிள் மைண்டட் பர்சன்ஸ், அவருடைய ஆக்டிவிட்டி லீகல், எக்கனாமிக்கல் அண்ட் இன்டலெக்சுவல், தட் மீன்ஸ் சொசைட்டியா, ஓகே, சோஷியல், லீகல் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், இதுக்கெல்லாம் உட்பட்டு இருக்கிற ஒரு பர்சனுடைய ஆக்டிவிட்டி தான் நம்ம எக்கனாமிக்ஸில் எடுக்கிறோம். அப்போ எது வந்து இதெல்லாம் இன்க்ளூடட் as a rational human being உடைய டெய்லி ரொட்டீன் லைஃப், அதாவது அவருடைய பிஸ்னஸ் லைஃப், அவருடைய அதுதான் வந்து எக்கனாமிக்ஸில் என்ட்ரு ஆகுது. தட் மீன் இன்க்ளூட் ஆகுது. எது எக்ஸ்க்ளூட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க பாரு. ஓகே,
The activity of the rational human beings in the ordinary business of life under the existing எதெல்லாம் கவர் ஆகுதுன்னா சோஷியல் சொசைட்டியில் மிங்கிளாக இருக்கணும், இன்டலெக்சுவலாக இருக்கணும், தட் மீன்ஸ் சொசைட்டியில் ஒரு டிபெண்ட்டாக இருக்கணும், லீகல் ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கணும், இன்ஸ்டிடியூஷனல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் த சயின்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ். இங்கே சொல்லி முடிக்கிறாங்க பாரு, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். த அப்நார்மல் பர்சன்ஸ் அண்ட் socially unacceptable and the unethical activity are excluded. அதெல்லாம் எக்கனாமிக்ஸில் கவர் ஆகாது. ஓகே, கவர் ஆகுதுன்னா இன்டலெக்சுவல் பர்சன்ஸ் உடைய நார்மல் பிஸ்னஸ் லைஃப் மட்டும்தான் கவர் ஆகும். அதில் சோஷியலி லீகலி அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கவர் ஆகிற ஒரு பர்சன்ஸ் உடைய ஆக்டிவிட்டி தான் வந்து எக்கனாமிக்ஸில் கவர் ஆகும். எது கவர் ஆகுதுன்னா தட் மீன் இர்ரேஷ்னல், தட் மீன் அப்நார்மல் பர்சன்ஸும் இருப்பாங்க சொசைட்டியில். அதெல்லாம் எக்கனாமிக்ஸில் படிக்க மாட்டோம். அன்அக்செப்டபுளாக இருக்கும், சொசைட்டி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும், அது எக்கனாமிக்ஸில் நம்ம பார்க்க மாட்டோம். அண்டு அன்எத்திக்கல், ஓகே, தட் மீன் அன்எத்திக்கல்னானது சொசைட்டிக்கு புறம்பான, தட் மீன் நீதி நெறி இல்லாத இன்மோரல் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்களே, அதெல்லாம் எக்கனாமிக்ஸில் கவர் ஆகாது. தட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் எக்ஸ்க்ளூடட் ஃப்ரம் த எக்கனாமிக்ஸ். ஓகே, அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டுடே கிளாஸில் நம்ம சாமுவல்சனுடைய டெஃபினிஷன் பார்த்தோம். ஸோ அதை அப்படியே ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஸ்கோப்பும் பார்த்துருக்கோம். ஸ்கோப்புடைய கண்டினியூஷன் ஃபர்தர் கிளாஸஸில் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.